शास्त्रीय नृत्यर प्रचार प्रसार पाई समर्पित एक जनाशुना अनुष्ठान छंदम भुवनेश्वर जिकेसीएम ओआरसी ऑडिटोरियम रे यार 28तम वार्षिक उत्सव अदा एवं अभिनय को सफलतार सह आयोजन करा जायछि। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏକ ନିଆରା ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରୟାସ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଥକ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଥିଲା। ଏହା ସହରର ପାରମ୍ପରିକ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟରୁ ଟିକେ ଅଲଗା ଥିଲା, ଯାହାକି ବହୁତ କମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ତଥା ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀର ସଭାପତି ଓଡ଼ିଶା ଗୁରୁ ଅରୁଣା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମେତ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସୀତାକାନ୍ତ ବାରିକ ଭଳି ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମୁଁ ସ୍ୱରୂପ ଘୋଷ, ଛନ୍ଦମ डांस एकेडमी रो एडमिनिस्ट्रेटर। सर कौन कहे आज प्रथम थर एठारे कथक गोटे प्रोग्राम ना एटा प्रथम थर नहीं, आज एटा माने छंदम रो 28th ईयर, बट भुवनेश्वर रे 4th ईयर। एटा ता पूर्व रे कोलकाता रे थिला, एटा भुवनेश्वर रे गोटे ब्रांच हेछि। एटा माने जदि ओडिसा रे कहिबी तो हम एटा 4th ईयर चलछि। केते जण पार्टिसिपेट वर्तमान आज जोड़ा होची सेटा 29 पार्टिसिपेंट्स अच्छी। छंदम रो टोटल स्टूडेंट्स होची नियर अबाउट 60 इंक्लूडिंग ऑनलाइन स्टूडेंट्स। माने आम एठी कथक जे सिखुची दैट इज फ्रॉम बेंगलोर, फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम कनाडा आल्सो, एंड हैदराबाद रो भी अच्छी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी अच्छी और ऑफलाइन स्टूडेंट भी अच्छी। माने आम मैडम जी अच्छी से ओडिशार माने भुवनेश्वर पिला मानकु से ऑनलाइन शिखौनी, भुवनेश्वर पिला मानो पे खाली ऑफलाइन अच्छी। भुवनेश्वर बाहर जे माने अछंती से माने सब ऑनलाइन शिखुची, इंक्लूडिंग कोलकाता आल्सो, कोलकाता अगरतला सेठी भी स्टूडेंट अच्छी जे माने ऑनलाइन शिखुची। सर देखिए ओडिसा रे जिनि प्रचार प्रसार इंटरनेशनल स्तर रे अछि आज्ञा से छंदम रो प्रचार हाँ, कथक रो प्रचार प्रसार जोटा अच्छी सेटा ऑल ओवर वर्ल्ड रे अच्छी। किंतु एटा आम भी एटा माने चाहूथिली जे आमको जदि केहू प्रश्न करिवे, डेफिनेटली ओडिसीटा होची ओडिशार प्राइड। किंतु ओडिसी छाड़ी के आउ जे 7टा डांस फॉर्म अच्छी सेटा को भी मो कथा होची सेटा को भी प्रमोट करिबा उचित ओडिसा रे। कि ठीक अच्छे ओडिशार जेमती ओडिशार बड़ बड़ गुरु माने कोलकाता रे भी अच्छी, सेमिति वर्तमान जदि मु कहिबी प्योर कथक जोटा हुए से गुरु किंतु जड़े ही अच्छी ऑल ओवर ओडिशा, से होची छंदम रो गुरु। बाकी मु एटा देखी मु शुणी जे भुवनेश्वर रे कथक होची, बट दोज आर नॉट कथक, दे आर ओनली सेमी क्लासिकल जोटा कुआ हुए। इट्स अ मिक्सिंग ऑफ कथक स्टेप्स। सर ओडिसा ओडिसी रो जिनि प्रचार प्रसार आर भविष्य नै कोन करबा आमे तो चाहिए कथक भी हो, बट वर्तमान मु देखुची बहुत पिला माने आसुची, बहुत पिला एमिति हमको आसची जे ओडिसी कंप्लीट करी के तारपर से कथक शिखुची अच्छी अच्छी डिमांड अच्छी। लोक माने चाहूची कहीं कथकटा लखनऊ घराना जोटा सेटार जोटा एक्चुअली एटा होची पंडित बिरजू महाराज बोधे ना शुणी थिबे। पंडित बिरजू महाराज का होची सही कथक ही होची एटा। कथक सर देखिए नॉर्थ रे बहुत बेसी ताको नॉर्थ रे डिमांड। कैरियर कथा जे दिबा जे ओडिसा रे हमरो कैरियर कोइ लोक मान निजर सब किछि पाई परछंती, जे कथक रे जने सिखिगिरी केते वर्ष जने सिखिले जने भलो आर्टिस्ट कथक देखंतु एटा होची एटा कोही हबोनी, बिकॉज माने आपण एटा जानि जंतो समुद्र, तो समुद्र भितरे पसिबाटा जेमती मु जदि कहिबी मैडम आज भी मैडम घर हेगलानी पाखापाखि 30 वर्ष उपरे हेगलानी, किंतु मैडम एबे भी कहूची मु सिखुची, से एबे भी कहूची मु सिखुची। सो इट्स लिमिटलेस। बट जदि देखा जाए जे कथक एक्चुअली जे आम पाखु जे फोन आसुची कथक शिखा चाहूची, इट इज अ 7 years कोर्स। 7 years माने से कथक शिखिले माने जोड़ा होची आपनको सर्टिफिकेट मिलिला, बट सर्टिफिकेट परे भी तो किसी अच्छी जे आम तालीम नहीं कहना सेटा को आउ आगु को नहीं जीवी, जोड़ा गुरु शिष्य परंपरा लिगासीटा को आगु को नहीं जीवा, सेटा होची स्टूडेंट ऊपर डिपेंड करुची। तेरा रंग प्रवेश भी हबो। आम जड़े पिला अच्छी जे 7th year से कंप्लीट करिवो, से रंग प्रवेश जीवो एबे से मेसेज कोन रहयो सर मु कहिबी सब जणा को जदि कथक इज अ वेरी ग्रेसफुल डांस,
डांस फॉर्म जदि शिखिबे अपार्ट फ्रॉम ओडिसी मु केबे भी ओडिसी को छाड़ीबा को कहिबिनी अपार्ट फ्रॉम ओडिसी यू मे लर्न कथक दैट इज दैट टू आगे भलरे जानिबे जे कथक एक्चुअली के शिखाउछि सेठी जिबे कथक शिखाउछि कोई के बहुत लोक कहउछि बट सेठी कथक होउनी थैंक यू। थैंक ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମାଷ୍ଟର ଅଭିରୂପ ଘୋଷ ଏବଂ ମିସ୍ ସୋନାକ୍ଷୀ ଦାସ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅତିଥି ଭାବେ ଭାଓଲିନ୍ ବଜାଇଥିଲେ, ଯାହା ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସାଂଘାତିକ ଅନୁଭବ ଯୋଡ଼ିଥିଲା। ଅରୁଣ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ନିଆରାପଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ବୋଧହୁଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ହୁଏତ ଭାରତରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଥିଲା ଯେଉଁଠି ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ବିନା ଏତେ ବଡ଼ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ବିଭିନ୍ନ ଛନ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ କଥକକୁ ପରିବେଷଣ କରିବାର ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ, ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅନୁଭବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ତାଳର ପାଦସ୍ମରଣ ସହିତ କଥକର ମିଶ୍ରଣ ଉପରେ ସେ ଜୋର ଦେଇଥିଲେ ଆଉ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଭଳି ନୂଆ ପ୍ରୟାସ ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ କଳାର କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପରିଚୟକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ। ଭଲ କଥକ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ସହରର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଥକ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମତୀ ମହାନ୍ତି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଫେସର ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସହରରେ ବରାବର ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଗଭୀରତାର ସହିତ କଥକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବା ଏକ ବିରଳ ସୂଚକ। ସମୟ ସହିତ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟର ଶୁଦ୍ଧତା କମିଯାଉଥିବାରୁ ସେ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ଏବଂ ପ୍ରସାର କରିବାରେ ଛନ୍ଦମର ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। सबको नमस्कार। मैं सबसे पुरानी स्टूडेंट हूँ छंदम डांस एकेडमी की और मैं बताना चाहती हूँ कि सबको कि द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कथक इन इट्स नेचुरल फॉर्म हम यहाँ सीखते हैं और जो हमारी गुरु माँ हैं वो इतनी प्यारी हैं कि हमें अपने बच्चों की तरह यहाँ पर सिखाती हैं। वी आर सो प्रिविलेज्ड टू हैव हर हियर on the motherland of Odisha so that we can feel the warmth of the natural dance form which is Kathak, जिसमें हम अपनी आत्मा से नाचते हैं और ये इतना सुंदर डांस फॉर्म है कि जब आप ये सीखते हैं या देखते हैं तभी आप इसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। So I really want to thank Chandam Dance Academy to teach us in a manner where we can express our natural way, our soul. Thank you so much. ଆପଣ ଜଣେ କଥକ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଆଜ୍ଞା କେତେ ବର୍ଷ ଶିଖିଥିଲେ? ମୁଁ ବର୍ଷେ ଶିଖିଛି ଆଉ ଏଇଠୁ ହିଁ ଶିଖିଛି। ଆଜି ଛନ୍ଦମର 28th ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍। ବର୍ଷେ ଶିଖିବା ଭିତରେ ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଶିଖିବା ପାଇଁ ପାଇଛି। ଏବେ ନୃତ୍ୟ କେବଳ ନୃତ୍ୟ ନୁହେଁ, ନୃତ୍ୟରୁ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଶିଖୁ। ସୋ ରାଣ୍ଡମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା ସେଇଟା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଶୁଦ୍ଧ କଥକକୁ ନେଇକି ଆଗକୁ ଯିବା। ଆମ ଜେନେରେସନ୍ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜେନେରେସନ୍କୁ ଶିଖେଇବା କି କ୍ଲାସିକାଲ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର ମହତ୍ଵ କେତେ। ଏଇ ବର୍ଷେ ଭିତରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଜିନିଷ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଭାବିଛି ଆଉ ଚାହିଁଛି ତାଠୁ ଅଧିକ ମୁଁ ଶିଖିଛି। ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଦ କ୍ରେଡିଟ୍ ଗୋଜ୍ ଟୁ ଆୱାର ରେସ୍ପେକ୍ଟେଡ୍ ବିଲଭଡ୍ ଗୁରୁମା। ସିଏ ଆମକୁ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ସହିତ, କରେଜ୍ ସହିତ, କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ସହିତ ଏଇ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫର୍ମକୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ କଳା ହେଉଛି ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଧ୍ୟମ, ଯେଉଁଥିରେ ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ନାଟକ ଆଉ କାହାଣୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମିଶି ରହିଥାଏ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ଅତିଥି ସୀତାକାନ୍ତ ବାରିକ ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ସଫଳ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିବା କଳାକାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ସୁମନ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଧାନ ତବଲା, ବାଳକୃଷ୍ଣ ଜେନା ହାରମୋନିୟମ, ମନ୍ମଥ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ସିତାର ଏବଂ ଜବାହର ମିଶ୍ର ବାଉଁଶୀ, ଯାହାଙ୍କ ପରିବେଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅନୁଭବକୁ ଆହୁରି ମଧୁର କରିଥିଲା। ଛନ୍ଦମର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱରୂପା ଘୋଷ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ନିଜର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ ଓଡ଼ିଶୀ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ସହର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଡ୍ଡା ଏବଂ ଅଭିନୟ ଆୟୋଜନ କରି ବହୁତ ଖୁସି। ଓଡ଼ିଶାର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଐତିହ୍ୟକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠାରେ ଭଲ କଥକ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କର ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ତିଆରି କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ। ଏହି ଅବସରରେ କଥା ହୋଇ ଛନ୍ଦମର ପ୍ରଶାସକ ସ୍ୱରୂପ ଘୋଷ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାତ୍ରା ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏହାର ବଢ଼ୁଥିବା ଉପସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ସେ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ 50ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଛନ୍ଦମ ଅଧୀନରେ ଉଭୟ ଅଫଲାଇନ୍ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କଥକ ଶିଖୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପିଲାମାନେ ସିଧାସଳଖ ଆସି କ୍ଲାସ୍ କରୁଥିବା ବେଳେ ବାଙ୍ଗାଲୋର, କୋଲକାତା, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଆଉ ଅଗରତାଲା ଭଳି ସହରର ପିଲାମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଯୋଗେ ଶିଖୁଛନ୍ତି। ସେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 29 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭାଗ ନେଇ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ଓ ନିଷ୍ଠା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶୀ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ ପାଇଁ ଗୁରୁମାନଙ୍କର ଅଭାବ ଥିବା କଥା ଦର୍ଶାଇ ଶ୍ରୀ ଘୋଷ ଓଡ଼ିଶାରେ କଥକର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଛନ୍ଦମର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ଦୋହରାଇଥିଲେ।
कथक ପାଇଁ ଅଧିକ ସଚେତନତା ଓ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ତଥା ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାର ବିକାଶ ଏବଂ ପରିଚୟକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଦିଗରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ସେ ଜୋର ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନକୁ କିଣି ନେଇଥିଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପରମ୍ପରାକୁ ଆପଣାଉଥିବା ସହର ଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିକଶିତ ହେଉଥିବା ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟକୁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅକ୍ଷୟ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜାଗୃତି ଲାଇଭ୍ ମିଡିଆ।